같습니다. 초대교회가 시작되고 회개하고 돌이키고 오순절에 성령이 충만해서 준비시키세요. 성령이 충만해서 하나님의 역사가 왕성하게 나타났어요. 하루아침에 3,000명씩 5,000명씩 회개하는 역사가 있어서 아주 우리가 단박에 이루어질 것 같은데, 근데 그때부터 시작이 된 게 핍박이에요. 사단은 만만치 않아요. 그래서 어려움을 당했고 그걸 맞대항해서 오늘 사도들이 붙잡혀가기도 하고 두드려 맞기도 했는데, 기도하면서 성령의 역사로 대적해 나가는 그런 과정을 봤는데, 지금 우리의 때는 우리가 생각하는 것보다 우리의 상황, 우리나라의 상황은 굉장히 어렵고 힘듭니다. 또 영적으로 굉장히 위태롭습니다. 이건 제 생각이 아니고 세계적인 예언가들, 선지자들의 얘기인데, 세계적인 선지자 중에 하나, 예언가 중에 하나, 신디 제이콥스라고 하는 여자 예언가가 있는데 2022년도 내년도 우리나라 예언에 대한 걸 하나님의 심정, 예수님의 심정으로 예언한 내용이 있는데, 한 10분 정도, 10분 남짓 11분 정도 되는데 같이 좀 들어보고 이 상황을 우리가 좀 분별하고 내년을 계획하고 기도하는 준비를 좀 했으면 좋겠습니다. 다음 주일 금요일 날 하려고 그랬는데 다음 주는 송구영신 예배가 있어서 금요 심야는 못하고 오늘이 금년도 마지막 심야 예배이기 때문에 오늘 하게 됩니다. 성탄 전야지만 예수님은 오늘날은 성령으로 오시는 줄로 믿습니다. 우리가 깨어서 기도할 때 성령으로 오실 줄로 믿습니다. I want to say something. South Korea has a potential to change the face of the earth. 여러분께 말씀드리고 싶습니다. 대한민국은 이 전 지구상을 변화시킬 수 있는 가능성 있는 나라입니다. But if you do not pray, 하지만 여러분들이 기도를 하지 않으시면, and if you do not vote righteously, 그리고 여러분이 올바로 의로운 투표를 하지 않으면 persecution is coming. 핍박이 옵니다. I feel like weeping when I say this to you. 이런 말씀을 드릴 때 정말 통곡하고 싶습니다. We know after the Pyongyang revival, the Japanese came in. 우리는 역사상 알죠. 평양 부흥이 있은 다음으로 또 일본 사람들이 쳐들어왔습니다. And the very people who saw the great revival came under the terrible regime of the Japanese. 그 놀라운 부흥의 역사를 본 사람들이 결국은 일본의 식민지로서 살게 되었습니다. So the Lord says, confess your sin one to another. 그러므로 주님께서 말씀하십니다. 너희의 죄를 서로에게 고백하라. Come into a John 17 unity. 요한복음 17장에 주께서 말씀하신 연합으로 들어가라. Love each other. 서로를 사랑하라. And get into what I call prayer activism. Pray and act. 그리고 여러분 기도로 끝나는 게 아니라 행함으로 나가십시오. 행동을 취하십시오. Fast. 금식하고. There should be a fasting chain of many churches fasting one after the other. I see where one church will fast and then they will take like the torch of fasting to another church and give it to them. Every week another church should be fasting and praying. 또한 금식을 교회 단위로 해가지고 교회마다 이거를 체인처럼 사슬처럼 연결합니다. 예를 들면 어느 한 교회가 일주일 동안 금식하고 그 다음 주는 바톤을 넘기면서 다른 교회가 또 일주일 동안 금식하고 이런 식으로 계속 교회에게 바톤을 넘기면서 기도하는 거. There is still time to turn the nation around. 대한민국을 바꿀 수 있는 시간이 아직도 있습니다. Satan wants to take Korea as a prize, South Korea as a prize. 사탄은 대한민국을 자기의 상급으로 취하고자 하고 있습니다. Because he hates the revival and the reformation that has taken place in South Korea. 왜냐하면 마귀는 대한민국에 있었던 그 놀라운 부흥의 역사, 개혁의 역사를 너무나 증오하고 있습니다. So the Lord says, wake up, wake up, wake up. 주님께서 말씀하십니다. 깨어나라, 깨어나라, 깨어나라.
너희가 깨어나면 나라를 위한 내가 이기는 자 챔피언을 세울 것이다. But it's going to require the church to sacrifice time. 그런데 이것을 취하기 위해서는 교회가 시간을 희생적으로 주님 앞에 드려야 한다. Fill the churches at 5 o'clock in the morning. 다시 한번 새벽기도 5시 새벽기도를 다시 채우게 하라. 교회 안에 University students, pray and fast together. 대학생들 젊은이들이여 함께 금식기도해라. Break the spirit of disunity. 이 분열의 영을 깨뜨리라. Love each other. 서로를 사랑하라. Confess your sin. 죄를 자백하라. I am seeing a picture of pastors of very large churches even going down kneeling in front of pastors of small churches. 제가 또 보는 것은 대형교회 목사님들께서 작은 교회 목사님들을 찾아가지고 무릎 꿇는 모습을 봅니다. And pastors of small churches repenting of their jealousy of the pastors of the big churches. 또한 작은 교회 목사님들은 대형 교회 목사님들 앞에서 시기 질투했던 걸 자백하고 회개하는 것입니다. And I see that the love of the brethren will break out. 그렇게 할 때 주님 안에 있는 형제들의 사랑이 폭발적으로 일어날 것입니다. As there's a cry, bless my brother, my sister's church more than mine. 이러한 울부짖음이 필요합니다. 하나님, 저의 교회보다 저의 형제, 저의 자매의 교회들을 더 축복하여 주시옵소서. If you are willing to lay down your pride, 여러분의 모든 자존심을 다 내려놓으십시오. I will hear from heaven, 그러면 주님 말씀하십니다. 내가 하늘에서 들을 것이다. and I will heal the land. 내가 땅을 고쳐주리라. But there's great darkness at your door. 그런데 여러분 나라 앞에 문 앞에 지금 어두움이 서 있습니다. But there's still time, 근데 아직 시간이 있습니다. because I have a champion for the nation, says the Lord. 주님이 말씀하십니다. 이 나라를 위한 챔피언이 있다. And if the champion will humble himself 그 챔피언이 하나님 앞에 겸손히 나가면 and fall on his knees before me, 내 앞에서 무릎을 꿇으면 then I will bless him, 내가 그를 축복하리라. and I will do a miracle, says the Lord. 내가 기적을 행하리라. 주님이 말씀하십니다. This is a sobering word, 여러분 이거는 너무나 중요한 말씀입니다. and we know nothing is impossible for God. 우리는 또한 압니다. 하나님 앞에 불가능은 없습니다. Know that you are greatly loved by me, 또한 여러분은 제가 진심으로 사랑하는 분들입니다. it was very hard for me to give this strong word to you. 이러한 강력한 말씀을 여러분께 드리는 것이 저에게는 사실 어렵습니다. Especially because in America, we are seeing the creeping move towards communism in some of our states. 왜냐하면 특히 미국 같은 경우에서도 몇몇 주는 정말 공산주의로 가고자 하는 주들이 있습니다. Totalitarianism has already come to Canada. 뿐만 아니라 이러한 통제 체계가 카나다에는 이미 시작됐습니다. 5 pastors were arrested for allowing their people to worship. 5분의 목사님들이 성도들 예배하는 걸 했기 때문에 체포당했습니다. 20 years ago, I told them there is a time of persecution coming if you do not call out to God. 제가 20년 전에 그분들에게 예언 선포했습니다. 하나님 앞에 부르짖지 않으면 핍박받을 때가 올 것이다. And that even if you teach the Bible, and they just passed a law in Canada that is for what they call the conversion therapy for little boys or girls or whatever to be able to change their sex, and the state and the Canada will pay for it. 여러분 카나다 같은 경우는 지금 정부가 어떤 식의 새로운 법을 하냐면은 아이들에게 성 전환을 할 수 있는
그러한 가르침을 주고 있습니다. 이런 걸 모든 걸 다 정부가 지원하고 있습니다. We watched a video at our Global Prophetic Summit of a pastor being arrested and his children holding onto his legs, crying, begging him not to leave. 그리고 또한 우리가 거기에 있었던 사건의 영상을 본 것이 뭐냐면 목사님이 이렇게 경찰들에게 체포당해서 끌려가는데 아이들이 막 바지를 붙잡으면서 제발 가지 말라고 매달리는 그러한 것도 봤습니다. So in Canada, if you preach from Romans, the first chapter, saying homosexuality is wrong, you can go to jail. 그러므로 캐나다는 이미 여러분이 로마서 1장 내용 또 동성애가 죄라는 것을 설교하면 감옥에 갈 수 있다는 것입니다. This is Canada. 이게 캐나다입니다. Godly roots in Canada. 캐나다는 역사적으로 굉장히 경건한 뿌리가 있는 나라입니다. And we are seeing these things happen around the world. 전 세계적으로 근데 이러한 사건들이 일어나고 있습니다. So please, wake up. 그러므로 여러분 깨어나십시오. We must pray for each other between our nations. 우리는 서로를 위하여 기도해야 합니다. Or we're going to go into a very, very dark time. 그렇지 아니하면 우리는 아주 어두움으로 들어가게 될 것입니다. But in the middle of the dark times, light will come. 그러나 이러한 어두움 와중에도 빛이 올 것입니다. And remember the Lord said, there's still time. 또한 주님께서 말씀하셨습니다. 아직 시간이 있다. I humbly submit this prophecy to the Korean church. 한국 교회 여러분께 이 예언을 겸손하게 드립니다. But I think you know this already. 그런데 여러분은 이런 내용을 이미 다 알고 계실 거라고 생각합니다. I think there are many people who have their eyes open in Korea to see what's happening to the country, to South Korea. 지금 대한민국에 어떤 일이 벌어지고 있는지 잘 보실 수 있는 영안이 열리신 분들이 한국에도 많이 계시리라 믿습니다. So be fervent. 그러므로 여러분 열정을 가지고 나가시길 바랍니다. James 5:16, confess your faults one to another that you may be healed. 야고보서 5장 16절에 분명히 말씀하셨습니다. 서로에게 죄를 고백하라. 병 낫기를 위하여. Know that I love you. 여러분 제가 여러분 사랑하는 거 아시길 바랍니다. South Korea is one of the most amazing nations on the face of the earth. 전 세계에서 정말 가장 놀라운 나라 중에 하나가 바로 대한민국입니다. 자, 그래요. 우리가 이 나라의 내용을 국력적인 상황이기 때문에 대부분 다 아는 것입니다. 그러나 영적으로 우리가 생각하지 못하고 우리는 내 문제, 먹고 사는 문제, 뭐 직장과 사업의 문제 또는 우리 교회 문제 여기에 집착돼 있어서 깊은 거 넓은 거 사단의 회방을 이걸 잘 모르고 대처를 못하고 있다고 그래도 과언이 아닙니다. 속고 있는 거죠. 그러니까 그러면 뭐 나라가 잘못되면 그냥 다 휩쓸려 가는 거니까 뭐 조그만 걸 잘했냐 뭐 못했냐 그건 큰 문제가 되질 않아요. 그래서 우리가 이걸 잘 깨닫고 금년 한 해 우리가 잘 좀 매년 한 해 잘 대처를 했으면 좋겠습니다. 제가 저걸 보면서 딱 생각난 게 저도 깜짝 놀라서 저분은 미국 사람이기 때문에 뭘 배워서 알고 누가 가르쳐서 저걸 하는 게 아니에요. 그냥 하나님이 가르쳐 주시니까 그걸 얘기하는 거지. 저분들이 얘기할 때 주께서 말씀하신다 할 때 직접 들은 걸 얘기를 하는 거예요. 그냥 자기 생각을 얘기하면서 주께서 말씀하신 그건 사칭이니까 그건 큰일 나고 그건 안 되고 주님의 음성을 듣고 직접 말씀하는 분들이 이제 예언자들인데 그런 분들을 저는 이제 박사학위 과정하면서 많이 만나봤거든요. 그래서 저도 맨 처음엔 진짜인가 아닌가 의아하게 생각할 때도 있었어요. 근데 나중에 보니까 저게 진실이구나. 저분이 울먹울먹하면서 우리나라 문제인데 울먹울먹하면서 얘기하는 건 주님의 심정이에요. 그게 그래요. 그래서 저 간증을 들으면서 예언을 들으면서 우리나라의 평양 대붕이 일어나고
바로 일제가 시작됐어요. 저도 그 얘기를 역사적으로 아는 얘기인데 그 얘기를 듣는 순간에 깜짝 놀랐어요. 그리고서 사단이 방해를 한 거죠. 그냥 휩쓸린 거지. 오늘 초대 예루살렘께 성령 충만하고 바로 핍박이 시작됐어요. 저는 그러면서 순간적으로 직감적으로 생각한 게 우리 교회 짓고서 쉽게 생각하면 큰일 나겠구나. 이게 여건이 좋아졌다고 가본 사람들은 알지만 교회 환경이 굉장히 좋아졌어요. 큰일 나겠구나 하는 그 생각이 탁 들더라고요. 그러면서 제 마음에 그냥 저걸 보면서 탁 들어가는 건 금식기도 해야 되겠다. 근데 금식기도를 어떻게 하는가 하면 그냥 제 생각이에요. 그걸 작정해서 하려고 그러는데 하루에 한 사람이 하루에 하루를 책임져 가지고 31일이면 한 달, 31명이면 한 달 책임지니까 한 달에 한 번씩 해서 31명만 되면 1년 12달을 매달 하루씩 자기가 정한 날짜 그날 금식하면서 기도하면 반복해서 하면 될 것이고, 더 많은 사람이 같은 날에 작정하면 그날은 2명이 하든 3명이 하든 상관없이 그렇게 해서 내년 한 해를 갖다가 우리 교회 건축도 완성하는 과정에 이런저런 일들이 있을 것이고, 그 다음에도 우리가 준비해야 될 영적인 준비 사항들이 많이 있을 텐데 우리는 잘 몰라요. 근데 순종해 보면 하나님이 그때 어떤 일이 준비하게 하시는 걸 이제 깨닫게 하실 텐데, 저도 개인적으로도 금식하려고 그랬습니다만 저걸 듣는 순간 이건 교회적으로 해야 되겠구나, 그런 생각이 들어서 오늘 여러분에게 말씀드린 겁니다. 다음 주일, 이번 주일에 작정표를 붙여놓을 테니까 자기가 원하는 날짜에 하루만 하면 돼. 한 달에 한 번. 더 많이 하겠다 그러면 그거야 못 말리지만 하루만 하면 돼. 그러니까 여기 온 사람들만 작정하면 한 달은 채워질 것 같아. 그럼 한 달 채워지면 돌아가면 되는 거니까, 12달 돌아가면 되는 거니까 그 준비하다 보면 이제 또 하나님이 우리 교회를 통해서 이루실 역사도 있겠고, 저분 말대로 다른 교회로 또 이게 옮겨붙을 수도 있는 거니까, 저한테 그냥 순간적으로 그냥 그 생각이 들었어요. 저 혼자 금식하는 게 아니고 저도 한 달에 한 번씩 금식하려고 그랬는데 그거보다는 같이 하는, 우리 교인들이 동참해서 같이 하는 게 좋겠다. 그건 이제 나라와 민족의 문제도 있고 교회적인 문제도 있고 여러분 개인의 문제도 있고, 저분이 예언하면서 우리나라의 문제 그 기도 제목들을 많이 얘기했는데 그 기도 제목들은 이제 정리해서 이제 다 써줄 테니까 하루하루 금식하면서 자기 날짜 되면 그 기도 제목 보시고 하시면 될 것 같아요. 그래서 여기 오늘 핍박이 있고 고난이 있었지만 초대교회 사도들과 성도들이 예루살렘 교회가 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해주시오며, 그래서 위협 핍박이 있지만 그건 하나님께 맡기고 기도해라 그런 얘기예요. 기도하고 맡기면 기도하고 맡기고 말씀을 전하게 담대하게 해달라고, 그걸 기도하고 이제 표적이 일어나고 주님의 이름으로 역사가 나타나게 해달라니까, 빌기를 다하며 모인 것이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 담대하게 하시고 성령으로 역사하실 줄로 믿습니다. 성탄절 전야에 성령으로 오시는 주님을 만나게 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 우리 복음송가 한 장 하시고 성령으로 임하게 해달라고 같이 기도하고, 여러분들이 마음으로 작정하시고 작정표 보시고서 작정하시면 그렇게 어렵지 않게 큰 일을 할 수 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그래, 마지막 날에 내가 나의 영으로 모든 백성에게 부어주리라. 자녀들은 예언할 것이요 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라. 주의 영이 임하면 성령이여 임하소서. 성령이여 우리에게 임하소서. 성령이 임하셔야 될 줄로 믿습니다.